여러분, 안녕하세요. 벌써 8월이 됐는데요. 건강하게 잘 지내고 있나요? 오늘도 우리는 온라인으로 영상 예배를 드리지만 기쁨과 감사로 함께 예배하도록 해요. 혹시 성경책을 챙기지 못한 친구가 있다면 얼른 성경책을 가지고 오세요. 이제 하나님께 기도하고 함께 찬양할 건데요. 기도할 때 두 손을 모으고 두 눈을 감고 마음을 모아 함께 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 일주일 동안 우리를 보호해 주시고 오늘도 하나님을 예배할 수 있게 해주셔서 감사해요. 하나님을 예배하는 이 시간, 하나님께로 더 가까이 나아갈 수 있게 해주시고 하나님을 더 많이 사랑하게 되는 이 시간이 되도록 도와주세요. 하나님께 집중할 수 있도록 도와주시고 기쁨과 감사가 넘치는 예배가 되게 해주세요. 하나님 사랑해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리의 창조주 구원자 예수님 예수님만이 나의 유일한 소망 우리의 창조주 구원자 예수님 예수님만이 나의 유일한 소망
이 시간 우리의 믿음을 사도신경으로 고백하도록 하겠습니다. 한 마음으로, 한 목소리로 힘차게 고백합니다. 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 함께 찾을 하나님의 말씀은 창세기 3장 8절 말씀입니다. 구약 성경의 첫 번째 책인 창세기 3장 8절 말씀은 목사님이 가진 성경으로 구약 성경 4페이지에 있습니다. 창세기 3장 8절 말씀을 다 찾았으면 한 목소리로, 한 마음으로 함께 읽겠습니다. 시작. 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 아멘. 한 번만 더 읽어볼까요? 시작. 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 아멘. 여러분, 만약에 하나님이 여러분을 찾아오셔서 여러분의 이름을 불러주신다면 기분이 어떨 것 같나요? 느낌이나 환상 속에서가 아니라 여러분의 눈으로 직접 볼 수 있도록 찾아오시고 여러분에게 진짜로 말씀하신다면 말이에요. 물론 긴장도 되고 땀이 삐질삐질 흐를 수도 있겠지만 꿈에서라도 하나님을 직접 만나보면 좋겠는데요. 그만큼 기분이 훨훨 날아갈 것 같다는 뜻이에요. 그런데요, 여러분, 하나님이 찾아오셨을 때 두려워서 벌벌 떨며 숨은 사람들이 있었어요. 다름 아닌 하나님이 만드신 첫 번째 사람, 아담과 하와였어요. 하나님은 6일 동안 온 세상을 창조하셨고 아담과 하와라고 하는 첫 번째 사람을 만드셨죠. 그런데 왜 아담과 하와는 하나님이 찾아오셨을 때 두려워서 숨었을까요? 아담과 하와가 숨었다는 이야기는 오늘 읽은 말씀에도 자세하게 적혀 있는데요. 오늘 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 창세기 3장 8절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 아멘. 하나님이 에덴 동산을 둘러보고 계셨어요. 하나님은 평소에도 에덴 동산을 이리저리 돌아보시며 둘러보시곤 했는데요. 그러면 아담과 하와는 어쩐 일로 하나님을 피해서 나무 사이에 숨었던 것일까요? 도대체 어떤 일이 있었는지 성경 이야기 영상을 통해 알아보도록 하겠습니다. Stories of the Bible. Adam and Eve's sin.
This is Adam, Hey. and this is Eve, who were the first people on earth. They lived in the Garden of Eden, which was a beautiful place that had everything they needed. Adam and Eve took care of the animals and could eat from any of the trees in the garden, except for one. This was the tree of the knowledge of good and evil, and God told them not to eat from this tree. There were lots of animals in the garden, but the serpent was the most clever of all the wild animals God had made. One day, he asked the woman, Hey, Eve. "Did God really say you must not eat the fruit from any of these trees in the garden?" No. Eve said that they were able to eat from all of the fruit trees except the fruit from the tree in the middle of the garden. For God said, "You must not eat or even touch it. If you do, you will die." No, that can't be. "You won't die," said the serpent. "God knows that as soon as you eat it, you will be like God, knowing both good and evil." Oh. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to Adam, and he ate it too. At that moment, their eyes were opened, Oh, no. and they suddenly realized they weren't wearing clothes and were embarrassed. So they sewed fig leaves together to cover themselves. When the cool evening breezes were blowing, Adam and Eve heard God walking about in the garden. Hide. So they hid from God among the trees. Then God called to Adam, "Where are you?" Adam said, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" God asked. "Did you eat from the tree I told you not to eat from?" Adam said, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Then God asked Eve, "What have you done?" "The serpent tricked me," she replied. "That's why I ate it." Then God punished the serpent by making it so he would crawl on his belly from then on. He told Eve that she would have great pain in her life. Then God said to Adam that because he listened to Eve and did not obey what God had told him to do, his life would be very difficult. He would have to work hard to get food to eat, God said, "For you were made from dust, and to dust you will return." Then God made them clothing from the animals. But God knew that Adam and Eve could no longer live in the garden because of their sin, so he sent them away and closed up the garden. 여러분, 아담과 하와는 왜 숨었나요? 아담과 하와는 왜 하나님을 두려워했나요? 하나님이 먹지 말라고 했던 선악과를 아담과 하와가 먹었기 때문이었죠. 선과 악을 알게 해주는 그 나무의 열매를 말이죠. 하나님은 그 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽을 거야 라고 말씀하셨지만 뱀은 이렇게 말했죠. 안 죽을 거야. 너희도 하나님처럼 지혜롭게 될 거야. 어서 먹어봐. 그래서 하와가 선악과를 먼저 먹었고 이어서 아담이 먹었어요. 여러분, 그렇다면 아담과 하와는 뱀이 말했던 것처럼 하나님의 지혜를 가지게 됐나요? 그들은 하나님처럼 지혜롭게 됐나요? 그렇지 않았어요. 아담과 하와는 하나님이 에덴 동산을 돌아보시는 그 소리를 듣고서 숨기 바빴어요. 왜요? 두려웠거든요. 선악과를 먹은 아담과 하와는 지혜로워지기는커녕 하나님을 향한 두려움으로 가득하게 됐어요. 이렇게 하나님이 만드신 첫 번째 사람, 아담과 하와는 끔찍한 결과를 맞이하게 됐답니다. 심지어 에덴 동산에서 쫓겨나기까지 했죠.
그런데요, 여러분, 혹시 이런 생각 해본 적 있나요? 하나님은 왜 선악과를 만드셨을까? 하나님은 왜 선악과를 만드셨을까 하는 생각이요. 만약에 하나님이 선악과를 만들지 않았다면 아담과 하와가 죄를 짓지 않았을 거잖아요. 아담과 하와가 죄를 짓지 않았다면 2021년을 살고 있는 우리도 에덴 동산에서 살고 있을지도 모를 일이겠죠. 하나님은 무엇을 위해서 선과 악을 알게 하는 나무를 만드셨던 것일까요? 하나님은 내가 가질 수 없는 한 가지 때문에 불평하기보다 내가 가지고 있는 수십, 수백 가지로 인해 기뻐하기를 원하셨어요. 여러분, 하나님이 창조하시던 여섯째 날에 하나님이 사람에게 무엇을 말씀하셨는지 아세요? 하나님은 말씀하셨어요. 너희는 땅에 있는 모든 나무의 열매를 먹을 수 있어. 선과 악을 알게 해주는 나무의 열매만 빼고. 하나님이 주시지 않은 것은 단 하나였어요. 선과 악을 알게 하는 나무의 열매. 그런데 아담과 하와는 내가 가질 수 없는 그 한 가지에 집중했어요. 먹고 싶어, 먹고 싶어, 먹고 싶어. 어쩌면 우리도 아담과 하와와 비슷한 모습을 보일 때가 있을 거예요. 내 친구에게는 있지만 나에게는 없는 장난감 또는 전자제품을 보았을 때 우리는 어떤 마음을 갖나요? 갖고 싶다. 갖고 싶다. 갖고 싶다. 친구가 가지고 있는 그게 없을 뿐이지 사실 나도 집에 가면 가진 게 많거든요. 그런데 우리는 내가 가진 것에서 기쁨을 얻고 감사하는 것이 아니라 내가 가지지 못한 그 한 가지 때문에 속상해 하기도 하고 불평하기도 해요. 부모님께 짜증내기도 하죠. 어쩌면 아담과 하와도 그런 마음 때문에 하나님의 명령을 어기고 선악과를 먹은 것 아닐까요? 하나님이 나에게 주신 것에 감사하며 기뻐하지 못하고 내가 먹을 수 없는 한 가지 그것에만 집착했다는 것이에요. 친구 여러분, 하나님은 날마다 여러분에게 필요한 모든 것들을 채워주세요. 여러분이 먹을 것, 입을 것, 안전하게 지낼 곳까지도 말이죠. 여러분이 눈을 뜨고 있을 때에도, 잠자리에 누워서 자고 있을 때에도 하나님은 여러분에게 필요한 모든 것을 세심하게 채워주세요. 그렇다면 우리는 하나님을 기뻐해야 할까요? 많이 기뻐해야 할까요? 우리는 하나님께 감사해야 할까요? 많이 감사해야 할까요? 바라는 것은 하나님이 우리에게 주신 것으로 인해 기뻐하며 감사할 수 있는 것이에요. 여러분, 혹시라도 나에게 없는 그것으로 인해 속상해 했던 적이 있었다면 이제는 속상해 하지 마세요. 하나님은 날마다 여러분에게 필요한 것들로 채워주고 계시니까요. 만약 여러분이 갖지 못했다면 나에게 필요 없는 것이라서 하나님이 주지 않으셨다고 생각하세요. 여러분, 하나님이 나에게 주신 모든 것들을 소중하게 여기고 기뻐하며 감사할 수 있나요? 우리 한번 한 주 동안 그렇게 살아보도록 해요. 내가 가지지 못한 그 한 가지 때문에 불평하는 것이 아니라 내가 가진 모든 것들로 인해 기뻐하며 감사하면서 말이죠. 그렇게 살아보는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 이 시간 말씀을 기억하며 함께 기도할게요. 두 손을 모으고 두 눈을 감고 마음을 모아 기도할 때 목사님이 기도할게요.
살아계신 하나님, 하나님은 우리에게 필요한 모든 것들을 주셨어요. 날마다, 매 순간마다 하나님은 최고의 것들로 함께 해주셨어요. 그런데요, 하나님, 우리는 하나님께 감사하지 못했어요. 하나님을 기뻐하지 못할 때도 많았어요. 내가 가지지 못한 것 때문에 기분 나빠하고 힘들어할 때도 있었어요. 이제는 주신 것에 감사할 수 있는 우리가 되게 해주세요. 날마다 우리들을 세심하게 돌보시는 하나님을 경험하는 우리가 되게 해주세요. 하나님 사랑해요. 하나님 감사해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도로 함께 기도하도록 하겠습니다. 주기도문 함께 기도합니다. 시작. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 여러분 안녕하세요. 총무 선생님입니다. 다 같이 화면을 통해 광고를 보겠습니다. 오늘도 우리는 영상으로 예배를 드렸습니다. 거리두기 4단계 기간이 연장되면서 8월 8일까지 영상으로 예배를 드릴 예정인데요. 영상으로 예배를 드리더라도 시간을 지켜서 마음을 모아서 함께 예배하는 우리 친구들이 되길 바랍니다. 두 번째 광고입니다. 7월 큐티 달력을 보내주세요. 한 번도 빠지지 않은 친구들에게는 큐티상을 시상하고 한 주에 4번 이상 큐티를 한 친구에게는 달란트를 주려고 합니다. 사진을 찍어서 각 반 선생님을 통해 꼭 보내주세요. 그럼 한 주도 건강하게 잘 보내고 다음 주일에 다시 만나요. 안녕.